دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عوامت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخارا کر دیں۔ ماں کا نام مائرہ ہے اور بیٹی کا نام لائبہ ہے۔ اس کو نا بخار رہتا ہے اور نا رات کو نا بہت ڈرتی ہے وہ۔ جی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کال چلائیے۔ میری والدہ کا نام نور فاطمہ ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ انہیں استخارہ کروانا، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، بیمار رہتے ہیں اکثر، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس سے یہ استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بتا دیں۔ جی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ بھی کر دیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ مجھے 3 مہینے سے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، نہیں گھر بھیج رہا ہے، کاروبار بالکل بند ہے، اس کے بارے میں روحانی علاج ہے۔ 1.5 ماہ سے کاروبار بند ہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اسلام بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں کہ غالباً ان کا شاید کام میں دل نہیں لگتا ہو، ممکن ہے ان کا کام میں دل نہ لگتا ہو اور کوئی ان کو کام کرنے سے، کاروبار کرنے سے روکتی ہو، کوئی چیز ان کو کوئی کام کرنے سے روکتا ہو، تو اس حوالے سے ان کا روحانی علاج بتائیے کہ ان کے روزگار کے معاشی معاملات جو ہیں بہتر ہو جائیں، ان کا روزگار کھل جائے۔ باقی جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کا استخارے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں، رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 58 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر یا دکان وغیرہ میں لٹکا دے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے مدنی منی کا استخارہ کیا گیا لائبہ کا، ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ملا ہے، تو بخار اتارنے کا اور نظر بد دور کرنے کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اس مدنی منی کے سیدھے گال پر، سیدھے رخسار پر سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے، پھر دوسری مرتبہ پڑھ کر اس کے الٹے گال پر، الٹے رخسار پر دم کریں، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیں، سورۃ الکوثر۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے بچی پر سے نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ بخار اتارنے کا روحانی علاج یہ بھی بغور سماعت فرما لیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کے چھینٹے اگر بخار والے کے چہرے پر ماریں تو اس کا بخار اتر جائے. تو یہی عمل کر کے آپ بچی کے اوپر چھینٹے ماریے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. نور فاطمہ کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. پاؤں کے درد سے، پاؤں کی تکلیف سے شفا یابی کے لیے ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کریں. انشاءاللہ عز و جل پاؤں کی پیروں کی تکلیف سے شفا یابی نصیب ہو جائے گی. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوتے ہیں وہ ایک بات ذہن نشین رکھا کریں کہ وہ یہ کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھائی گھر میں بہت جھگڑا کرتا ہے، اس کا کچھ بتا دینا. جی، بھائی جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مزید کال چلائیے. میرا نام محمد عمران ہے، میری والدہ کا نام حاضرہ بی بی. میں اپنا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کام میں بہت رکاوٹ ہے، اس کا کوئی مسئلہ کوئی بیان کر دیجیے گا. جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صلاح الدین ہے، والدہ کا نام نصیب اختر ہے. ہم نے گاڑی لینی ہے گھر کی ضرورت کے لیے، تو استخارہ کر کے پلیز بتا دیں، لے لیں، فائدے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی نے کال کی کہ بھائی گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، جو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو اس جو لڑائی جھگڑا وغیرہ گھر میں کرتے ہیں اس سے نجات عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ لاہوری نمک لیجئے اور اس پر 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھیں اور اس نمک پر دم کریں، گھر میں استعمال کروائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپس میں پیار محبت، جو لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ ختم ہو جائے گا اور پیار محبت انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ عمران بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، آپ کے کام کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، کام پورے ہو جائے کریں. اس کے لیے آپ کو میں جو روحانی علاج بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ بغور سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ آپ روزانہ یا مؤخر کیا پڑھیں گے؟ یا مؤخر. اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤخر 100 مرتبہ جو روزانہ پڑھ لیا کرے اس کے کام پورے ہو جائیں، اس کے کام پائے تکمیل تک پہنچیں. اور جب بھی سو کر اٹھیں تو کلی وغیرہ کر کے یا مقتدر کیا پڑھیں گے؟ یا مقتدر، یہ 20 مرتبہ. تو جو سونے سے اٹھ کر سو کر جب اٹھے یا مقتدر 20 مرتبہ اگر پڑھ لیا کرے تو اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کے کام پورے ہو جائیں. صلاح الدین بھائی، آپ کے لیے گاڑی لینے میں بہتری کا اشارہ توار ہے، لیکن کہ ہے نا جو گاڑی آپ لینا چاہیں اس گاڑی کا بھی استخارہ کروا لیجئے اور اس کی جو ضروری معاملات ہوتے ہیں، اس کی ڈاکیومنٹیشن اور اس کے جو بھی دیگر جو چیزیں اس کی جو ہے ویریفیکیشن، اس کو بارے میں معلومات کرنا وہ آپ کروا لیجئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس گاڑی کا بھی استخارہ کروا لیجئے گا کہ وہ گاڑی آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے مزید کال کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد عارف ہے، میری ماں کا نام زلیخا بھی. میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، قرضہ بڑھتے چلا جا رہا ہے، کیا پریشانی ہے بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے، کمائی میں برکت عطا فرمائے. جی مزید کال چلائیے. میں جیکا باغ سے خالد حسین بات کر رہا ہوں. میری امی کا نام ہے لطیفہ. میری 27ویں روزے پہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کسی نے بائک والے نے میرے توڑی تھی ٹانگ. ابھی کوئی ایسا بتاؤ، ابھی تک میں ایک طرف پڑا ہوں، 2 مہینے ہو گئے ایک طرف ہی پڑا ہوں. ایسا کوئی بتاؤ میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے. ٹوٹی ہڈی جوڑنے کا، ٹوٹی ٹانگ
जोड़ने का इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे। इंशाअल्लाह उसको आप बगौर नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी अमल बार बार पढ़ कर जब आप अपनी टूटी टांग पर दम करते रहेंगे तो टांग आपकी दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। का नाम साहिक भाई है और उनकी वालिदा का नाम बीबी है। उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए दिन आती रहती है, कभी कोई बच्चा बीमार है, कभी खुद वो बीमार रहते हैं। जाहिद भाई के घर में कुछ ना कुछ मसाइल और परेशानियां रहती हैं, घर में बीमारियां, कर्जदारियां, तंग दस्तियाँ, नादारियाँ वगैरह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन तमाम मामलात के हवाले से आपको हम एक रूहानी इलाज हम पेश करेंगे कि जो ये अमल कर लिया करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जिसके घर में तंग दस्ती ने, बीमारी ने, गुर्बत ने बसेरा कर लिया हो, डेरा डाल लिया हो, वो अगर ये अमल करता रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके घर से बीमारियाँ भी दूर होंगी और मसाइल दूर होंगे। खालिद हुसैन भाई, टूटी टांग जोड़ने का रूहानी इलाज आपको मैं अर्ज़ करता हूँ, या बगौर समात फरमा लीजिए। पारा 11 सूरत तौबा की ये आखिरी आयत है ना, इसका इसी आखिरी आयत का ये जुज़ है, एक हिस्सा है। इसको आप बगौर समात फरमा लें और इसको अपने पास नोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत मुबारक आप या तो लिख लें अपने पास या याद कर लें और वक्तन फ़वक्तन अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा ये आयत मुबारक पारा 11 सूरत तौबा की ये आखिरी आयत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल टूटी हुई टांग आपकी दुरुस्त हो जाएगी, हड्डी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जुड़ जाएगी। और इसके अल्हम्दुलिल्लाह मदनी बहारें भी सामने आई, जिसमें एक ऐसा इस्लामी भाई जिसका किसी हादसे के सबब उसका बाजू की हड्डी ऐसी टूटी कि जुदा होकर ऐसी पोजीशन में आ गई, बिल्कुल ना, बिल्कुल यूं हो गई। वो एक्सरे में बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। क्या हुआ, एक हमारे रुकने शूरा, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, हाजी ज़मज़म रज़ा तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारी मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के ता दमे हयात ये निगरान भी रहे। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। तो उन्होंने उनको ये रूहानी इलाज बताया जो मकतबतुल मदीना की मतबूआ घरेलू इलाज में ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। उनके भाई साहब हाफिज़ थे। अब उन्होंने ये अमल कर करके अपने भाईजान के जो है तो बाजू में दम करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद जब दोबारा एक्सरे करवाया गया तो डॉक्टर देखकर हैरान रह गए कि वो हड्डी न सिर्फ अपनी जगह पर आ गई थी बल्कि काफ़ी हद तक वो जुड़ भी चुकी थी। वो दोनों एक्सरे उस मदनी बहार के अंदर दिखाए गए। 2 दिन पहले का एक्सरे जिसमें हड्डी टूटकर बिल्कुल इस पोजीशन में थी और इस रूहानी इलाज को बताने के बाद उसकी हड्डी इस पोजीशन में आ गई। ये जाहिद भाई के हवाले से मसला बयान किया गया। इनके घर में बीमारियों ने, कर्जदारियों ने, परेशानियों ने डेरे जमा लिए, तो ऐसा कोई रूहानी इलाज जिससे इनके मसाइल हल हो जाएँ। इस हवाले से कर्ज से निजात के हवाले से जो कर्ज इन पे हैं, तो इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़हा नंबर 245 245 पर एक वजीफ़ा लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक। ये वजीफ़ा जो है ताहसूल मुराद हर नमाज के बाद 11-11 बार और सुबह व शाम 100 बार रोज़ाना अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कर्ज से जो आपके सर पे कर्ज का बोझ है, इससे इंशाअल्लाह ताला निजात मिल जाएगी। और बीमारियों के हवाले से ये है कि आप या सलामु या सलामु या सलामु इसका कसरत से विर्द करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में जो बीमारियां हैं इस वजीफ़े के बरकत से दूर हो जाएंगी। एक चिड़िया और अंदाज सांप में बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा लिखा हुआ है ना, अगर घर में बीमारी, गुर्बत, नादारी ने बसेरा कर लिया हो तो बिला नागा 7 रोज़ तक हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु 112 बार पढ़कर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह बीमारी, तंगदस्ती, नादारी से नजात हासिल होगी। चिड़िया और अंधा सांप सफ़हा नंबर 30 पर ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। तो ये रिसाला चिड़िया और अंधा सांप मकतबतुल मदीना से आप ख़रीद फरमाइए, इसे हदीयतन हासिल फरमाइए।
بہت سارے اس کے اندر روحانی علاج بھی ہیں، اور عموماً وہ ہمارے سائیں بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے اور معاشی پریشانیوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مسائل میں گھرے رہتے ہیں، ان کو یہ دینے جیسا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ پڑھیں گے تو اس سے ان کا ایک ذہن بنے گا، قناعت کا ذہن بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ صبر کا ذہن بنے گا، شکر کا ذہن بنے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس میں اس حوالے سے روحانی علاج بھی موجود ہیں، تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کے معاشی مسائل پریشانیاں دور ہوں گی۔ اچھا عارف بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات بندش وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ ایک آپ کو بہت زبردست روحانی علاج میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نسخہ اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا۔ کیا ہے آپ بھی سنیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں؟ تو آپ بھی یہ روحانی علاج آپ کیجئے، اور اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے۔ اچھا، اسی دوران اگر جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں آپ شریک ہو جائیں، جماعت فجر میں آپ شامل ہو جائیے، اور پھر جب جماعت مکمل ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس عدد کو پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورج نکلنے سے پہلے بہرحال اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیں استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیر احمد، والدہ کا نام صفیہ بی، دل دی پرابلم ہے، دل کمزور ہے، دل دی بہنا بھی کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو قوت بخشے، دل کو مضبوط کرے۔ آپ کو اس کا روحانی علاج آپ عرض کرتے ہیں نصیر بھائی، مزید کال چلائیے۔ میں گجرات سے کال کر رہا ہوں، میری شادی کو 10 سال ہو گیا لیکن علاج نہیں ہے۔ میرا نام ہے کیسر نسیم اور والدہ کا نام حسینہ بی بی۔ بے اولادی کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نصیر احمد بھائی، آپ نے فرمایا کہ دل آپ کا کمزور ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو قوت عطا فرمائے۔ روحانی علاج آپ اس کا بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے ہر فرض نماز کے بعد اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے کم از کم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ دعا کیا ہوگی؟ غور سے سن لیں۔ یا اللہ قوینی وقلبی، کیا پڑھیں گے؟ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی۔ تو یہ مریض بھی پڑھ سکتا ہے، غیر مریض بھی پڑھ سکتا ہے۔ مریض پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا یابی نصیب ہوگی، اور غیر مریض پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مرض سے محفوظ رہے گا۔ یا اللہ قوینی وقلبی کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور دل کے مقام پر آپ پھونک مار دیں، دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل دل مضبوط ہو جائے گا، دل قوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے عیسائی بھائی جنہوں نے آپ فرمایا کہ شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں، آپ بھی اپنے لیے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ آپ یہ دعائے زکریہ 3 پارہ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے،
रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। दोबारा गौर से सुन लीजिए, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तीसरी मरतबा भी सुन लीजिए, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हज़रत ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी ये दुआ तो ये आप और आपकी अहलिया दोनों ये अमल करते रहें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ कम से कम 3 मरतबा पढ़ लें और हता हुसूल मुराद ये अमल जारी रखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब औलाद हो जाएंगे। मज़ीद फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम नईम है, वालदा का नाम शरीफन बीबी है। मैं गाड़ियों का काम करना चाह रहा हूँ, तो आया मेरे लिए बेहतर रहेगा, इधर आप प्लीज काइंडली। नईम बिन शरीफा बीबी जी, गाड़ियों का काम देख लेते हैं आपके हक में बेहतर है या नहीं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरी बेटी का नाम फातिमा है, उसकी वालदा का नाम आयशा है। वो अक्सर रोती रहती है, बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो मुझे प्लीज ये बताइए कि उसको क्या मसला है। नहीं भाई, गाड़ियों का काम करना आपके हक में बेहतर आ रहा है, गाड़ियों का काम तो हक में आपके बेहतर आ रहा है। अब आप जिस शहर में और जिस आप बाज़ार में आप ये काम करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट का भी आप इस्तिखारा करवा लीजिएगा कि आया वो जगह आपके इस काम के लिए आपके लिए मौजू है, बेहतर है या नहीं। अच्छा, फिर फ़ातिमा बिनते आयशा का इस्तिखारा किया गया, बच्ची के साथ नज़र बद के मामलात का इशारा मौसूल हुआ है, तो अपनी बेटी के लिए नज़र उतारने का रूहानी इलाज जो मैं आपको अमीर अहले सुन्नत के रिसाला बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 44 से आपको बयान करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 44 पर ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। रिसाला बीमार आबिद मकतबतुल मदीना से आप हदियतन हासिल फरमा लीजिए। न सिर्फ उर्दू बल्कि दीगर इंग्लिश ज़बान में भी है, हिंदी, बंगाली और दीगर ज़बानों में भी ये आपको रिसाला सिंधी में भी मकतबतुल मदीना पे दस्तियाब है, तो ये हदियतन हासिल फरमा लीजिए। ये बल्कि ज़्यादा तादाद में ख़रीद लीजिए। घर घर बेचारे मरीज़ मौजूद हैं, कई अफराद बाज़ औक़ात घर के बीमार होते हैं, बाप ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, माँ जो है तो वो बेचारी शुगर की मरीज़ा होती है, भाई जो है तो वो हार्ट पेशेंट होते हैं, तो इस तरह यानी कि घर के अंदर बाज़ों का कई अमराज के मरीज़ मौजूद होते हैं। तो ये रिसाला बीमार आबिद आप ज़्यादा तादाद में ख़रीद फरमा लीजिए, इसको आप तकसीम भी कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी बरकतें आपको दुनिया और आखिरत में नसीब होंगी। तो इसके बीमार आबिद के सफ़ा नंबर 44 पर ये नज़र उतारने का अमल लिखा हुआ है, इसको बगैर सुन भी लीजिए, अगर कलम कागज़ है तो इसको नोट भी कर लीजिए और इसका हवाला भी नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 7 मरतबा 7 टाइम्स। एक मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 3 मरतबा सूरतुल फलक, उसके बाद 3 मरतबा सूरतुन नास। अच्छा, ये सूरतुल फलक और सूरतुन नास के क़ब्ल हर बार पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर इनको पढ़कर 3 अदद सुर्ख मिर्चों पर दम करना है। सुर्ख मिर्चें गोल वाली जो साबुत सुर्ख मिर्चें होती है उस पर दम करना है। ऐसा ना हो कि पिसी लाल मिर्चें ले लें आप और उस पर दम कर दें तो बजाय उस पर दम होने के आँखों के अंदर वो मिर्च चली जाए और ख़ुद तकलीफ़ में आ जाए। तो 3 अदद सुर्ख जो साबुत वाली और लाल मिर्चें होती हैं उन पर आप दम कर लीजिए। लंबी वाली मिर्चें नहीं इस्तेमाल करनी, साबुत सुर्ख लाल वाली मिर्चें, तो उन पर आप पढ़ के दम करें। और इन मिर्चों को अब मरीज़ के सर के गिर्द यानी अपनी बेटी के सर के गिर्द 21 बार घुमाकर उसको आप चूल्हे में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नज़र का असर दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बाकी जिन ईसाई भाइयों ने इस्तिखारा करवाया, ये याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। मज़ीद फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम आज़ाद है और वालिदा का नाम मुसरत सुल्ताना है। मैं तकरीबन
5.5 माह हो गए हैं मस्कत में आया हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई काम कारोबार का कोई जरिया नहीं बन रहा। बराए मेहरबानी इस्तिखारा करके मुझे बता दें। सही भाई आज़ाद बिन मुसर्रत जिन्होंने हमसे मस्कत से कॉल की, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। आपके साथ वक्ती तौर पर आजमाइशों का सिलसिला है, अल्लाह ताला आपकी आजमाइशें परेशानियाँ मुश्किलात दूर फरमाए। आपके लिए रूहानी इलाज में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको आप बगौर समात फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ की आप तिलावत फरमा लिया करें और ये अमल मुस्तकिल आप जारी रखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से जो भी आपके साथ परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, मसाइल हैं, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर हो जाएंगे। अच्छा, इसकी तिलावत करनी है ना, तो अब बाज़ ये भी ज़ाहिर है इसमें भी हुसूल बरकत के लिए इसकी मतलब सुना भी जा सकता है। इसको बाज़ जो होते हैं को अपने पास उसको डाउनलोड करते हैं और उसको सुनते रहते हैं तिलावत को, ये भी बाइस बरकत है। लेकिन इस तरह जो करें, मतलब आपको ये कोशिश करनी है ख़ुद आप इसकी तिलावत फरमाइए फ़जर की नमाज के बाद, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी खूब आपको बरकतें नसीब होंगी। मीठे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम हमारे सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा इसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसको इख्तिताम पर लाते हुए हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ सुन्नतें भी सीखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हर हर मदनी फूल को सुन्नत रसूल मकबूल अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम पर महमूल ना फरमाइए कि इनमें सुन्नतों के अलावा बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह मुबीन से मनकूल मदनी फूलों का भी शुमूल है। जब तक यकीनी तौर पर मालूम ना हो किसी अमल को सुन्नत रसूल नहीं कह सकते। इस्मत के 4 हरूफ की निस्बत से सुरमा लगाने के 4 मदनी फूल। नंबर 1, सुनन इब्ने माजा की रिवायत में है, तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मत है कि ये निगाह को रोशन करता है और पलकें उगाता है। नंबर 2, पत्थर का सुरमा इस्तेमाल करने में हरज नहीं, और सियाह सुरमा या काजल बक़स्द ज़ीनत यानी ज़ीनत की नीयत से मर्द को लगाना मकरूह है, और ज़ीनत मकसूद ना हो तो कराहत नहीं। नंबर 3, सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। नंबर 4, सुरमा इस्तेमाल करने के 3 मनकूल तरीक़ों का खुलासा पेश खिदमत है। कभी दोनों आँखों में 3-3 सिलाइयाँ, कभी सीधी आँख में 3 और बाईं में 2, तो कभी दोनों आँखों में 2-2, फिर आखिर में 1 सिलाई को सुरमे वाली करके उसको बारी बारी दोनों आँखों में लगाइए। इस तरह करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तीनों पर अमल होता रहेगा। मीठे मीठे साईं भाइयों, तकरीम के जितने भी काम होते हैं सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से शुरू किया करते। लिहाजा पहले सीधी आँख में सुरमा लगाइए, फिर उल्टी आँख में। मदनी चैनल पर मौजूद साईं भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें एक मदनी मकसद अता फरमाया है। आप भी मेरे साथ बुलंद आवाज़ से दोहरा लीजिए, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस मदनी मकसद के हुसूल के लिए हर इस्लामी भाई को चाहिए कि अपने अपने शहरों में होने वाले दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में पाबंदी वक्त के साथ शिरकत फरमाकर खूब सुन्नतों की बहारें लूटें। दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के लिए बेशुमार मदनी काफ़िले शहर ब शहर गाँव ब गाँव सफ़र करते रहते हैं। आप भी सुन्नतों भरा सफ़र इख्तियार फरमाकर अपनी आखिरत के लिए सरमाया जमा कीजिए और मकतबतुल मदीना से मदनी इनामात का रिसाला भी हासिल कीजिए। हर इस्लामी भाई और इस्लामी बहन उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। इस पर इस्तिकामत पाने के लिए रिसाले में दिए हुए तरीके के मुताबिक उसका रिसाला पुर करके अपने इलाके के दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार को हर माह जमा करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ मदनी इनक़िलाब बर्पा होगा।
इंशाअल्लाह। मीठे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के दुख दर्द दूर करे, आमीन। बीमारियों, तंगदस्तियों, कर्जदारियों से नजात बख्शे आमीन। और उन्हें दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला